आपण समस्त आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत है जो न्यूज अपडेट 2384 जहाँ आप पाइपन आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथमतः आपको कही रखा चाहिए आज कैबिनेट बैठक पारित होती 12 तारीख पर्यटन सब या ही हुए शिक्षक आशायी मैंने समस्ते अपेक्षा करती कैबिनेट अच्छी आलोचना हुए 2-4 दिन पूर्व चर्चा हुए कौन आम हो कि कहीं आपणकर जोटा अवहेलित सबुठू विभाग से विभाग हूँ शिक्षा विभाग से विभाग हूँ शिक्षक से एम्प्लॉय हूँ शिक्षक और से आपणकर आशायी हूँ शिक्षक आशायी एवं से जो चर्चा थाए ताहा पानी फटी जाए तब कैबिनेट डिक्लारेशन आसे आज भी आम कहीपर डेवलपमेंट काम नुहे डेवलपमेंट काम में डिक्लार हो कौन निजुक्ति संबंधी कौन सरकारी कर्मचारी संबंधी नुहे किंतु किसी सरकारी कर्मचारी मान संबंध आसी बेसामरिक सेवा जो मैंने संशोधित होती नियमावली जो डेथ पर रिहाबिलिटेशन केस रे तो जो पुनर्वास सहायता योजना अधीन में मूल स्तर में ग्रुप डी पदवी 50% सीमा प्रत्याहार कराई आपणकर पति पत्नी बयस 50 वर्ष अधिक होते निजुक्ति ग्रहण करने को अनिच्छुक थे कि मेडिकल बोर्ड द्वारा घोषित आपण अयोग्य घोषित होते परिवार अन्य जन सदस्य को मनोनीत कर व्यवस्था कराई एवं पुनर्वास सहायता नियमावली 2020 जोटा कराइला 100 पॉइंट मूल्यांकन आधार जोटा प्रत्याख्यान होता विचाराधीन आवेदन गुड़िकर पुनः विचार कर व्यवस्था कराई अर्थात रिहाबिलिटेशन में वर्तमान चाकरी देवाई व्यवस्था कराई एवं मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना रे अनुमोदन जोता मोजा स्वेटर यूनिट्र मूल्य संशोधन कराई एवं आपणकर जो मालती देवी अर्थात आपणकर अंगनवाड़ी केस रे प्रति यूनिट को आपणकर 175 आउ बालिका मानक 225 मूल्य रे 2 हल यूनिफॉर्म जोगे दिज्व एवं 180 टंका आपणकर जोता आ 2 हल मोजा 220 टंका आपणकर आपणकर स्वेटर जोगे दिज्व एथि व्यवस्था कराई किंतु ठीक अच्छी पिला मानक देले कहीं मना करना एवं ईसीसी रे आपणकर सुदृढ़ करने योजना कराई सब जिनस ठीक हम गोटे जिनस शिक्षापी यदि करुँच पिला पढ़ापी शिक्षक नहांती से आपण चिंता करना एवं ओडिशा सरकार प्रमुख प्रकल्प आश्वास आपण जो कि मुझे आगुरी जमी आपण भितर व्हाट्सएप टेलीग्राम सेमती गवर्नमेंट सब एम्प्लॉय मान भितर डिपार्टमेंट भितर आश्वास से फाइल लेन देन हुए एवं से टीसीएस को टेंडर दिखाई ये आप अलरेडी कही सारी अनुगर्ग मैम मुझे देखी सारी प्रीवियस वीडियो रे किंतु सरकार भी यहाँ भी चिंता करने दरकार जे 10,000 स्कूल बंद है प्राथमिक स्कूल एवं ये संख्या बढ़ी चलती आम हाथ में किसी ना जेहेतु एम ट्वीट कले शुणुना मु बाध्य आज गोटे कम कर थैंक यू जन फॉर क्लोजिंग गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक अच्छे आउ अभियोग कल तो शुणे धन्यवाद जनवा कौन करवा मागुंट खर्च करना फेरी जाइए 2,248 कोटी टंका विकास पर सर्वाधिक गुरुत्व दौरान किंतु खर्च करना यही जो जिनस लिखुंट मीडिया भाई मैंने टिके आपणकर सतटा लिखिले समस्ते जानते खर्च कर पारना नुहे से अर्थ ही मो पाखे ना मु गोटे एग्जांपल दूसरी आप समस्त बुझे छोट अल्प समय सारी मु आपणकर सपोज मो माँ मत 100 टंका देइचंदी मोर एटा होची ओडिसा रो इनकम आपणकर जो होची आदाय होची आपणकर टैक्स आदाय होची सेंट्रल गवर्नमेंट दउची सब रे सपोज 100 टंका होची आय तो 100 टंका मु खर्च करी ठीक अछि तो 100 टंका मो माँ मत मुझे माँ मत देइछन 100 टंका 100 टंका रु मु कोन करची 50 टंका रो खाई दीची बाजार जाइली खाई दीची आ 50 टंका अछि तो मु कौन करी मु कही मो पाखे 100 टंका अच्छी 50 टंका कहले गाड़ी शुणबी तेणु 100 टंका अच्छी कह राज्य सरकार से कर 50 खाई दौरान कौ बटे आउ 50 अच्छी मो पाखे कहते ना मो पाखे कंप्लीट 100 अच्छी अच्छा सेठी कौन कर 100 टंका को डिस्ट्रीब्यूट कर इमेजिनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपणकर करा डिपार्टमेंट मान को किंतु टार्गेट भी दिया होची 10टा डिपार्टमेंट मु 10 टंका लेखाएं देली मते तुम्हें 5 टंका फेरब कहीं
ଚିଠି କରିବ, ଫେରାଇବ ତ ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଚିଠି କରିବ, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍, ବିଶାଳ ବଜେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦକ୍ଷ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ନାହିଁ। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 7.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଥାପି ରାଜସ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମନୋନୟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଅନିୟମିତତା ହେଉନି ଯେ ଏଠି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଆଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାରେ ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ କାହିଁକି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? ଗଣିତ କ୍ଲାସରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାରୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ ବଦଳି ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଫାଟକ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ବି ହେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ +2ରେ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ ଆଧାର କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଆ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ ପିଲା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ସିଟ୍ କମିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଦଳି ପାଲା, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ମନମୁଖୀ ଡେପୁଟେସନ୍। ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ରହିଛି କେସିଂ। ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଏ ସମସ୍ୟା, ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଭିଭାବକ ତାତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ବୁଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ପ୍ରତି ଆଦର ବଢ଼ୁଛି। ଛପା ବହି ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ପାଠକଙ୍କର ଆଦର କମୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପାଠାଗାରରେ ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର 2.5 କୋଟି ଅନୁଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ 90 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଶ୍ରୀ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏବଂ ଫାଇଲ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗିରେ 450 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଓଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଡ଼ମିସନ୍ କମୁନାହିଁ। ଏଥର ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ 86,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼୍, ଏମ୍ଏଡ଼୍, ବିଏଚ୍ଏଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ପରେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବିଏଡ଼୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। 30 ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ 170 ଆଶାୟୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବିଡ଼ିଓ। ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ହେବ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। କାରଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଯଦି ସରକାର ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି। ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 75% ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ 65% ଗ୍ରହଣୀୟ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ କମିଲେ ଦେବେ ଫି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଫି ରେଗୁଲେସନ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟ୍ କମ୍, ବଢ଼ୁଛି ଘରୋଇ ଷ୍ଟଡି ଜୋନ୍ ଚାହିଦା। ଆଜି ଜାତୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦିବସରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ପିଜିରେ ରହୁନି ପଢ଼ା ଘର ସୁବିଧା। ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଠାଗାର ସିଟ୍ ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଠାଗାର ଚାହିଦା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଏଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ 8 ଦିନ ହେଲା ବିନା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ରେଭେନ୍ସାର 15 ହଷ୍ଟେଲ।
3000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଏଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯିବାର ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଦାସ ଏବଂ ଅଚଳାବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ତ? ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଓ ଏବିଓଙ୍କର କଳି ଅବସର 24 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲେ ବିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଫର୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁଦିନ ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଇଟା ଲେଖିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କେଭିଏସ୍ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିଠି ରହିଛି କେମିତି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆଦିବାସୀ କୋଟାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜାଲିଆତି ଗୁମର ଖୋଲିଲା। ବାଲାପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ କିଏ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଜାଲିଆତି କରି ଧରାଧରି କରି ଚାକିରି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆଶାୟୀମାନେ ବେକାର। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଗଡ଼ୁଛି, ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା କମୁଛନ୍ତି, 37 ବିଚାରପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 17 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 2 ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ଏବେ ହେଇଛି, ବଦଳି ପରେ ଆଉ 15 ରହିବେ। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଗଡ଼ୁଛି, କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।